شف آرام سرا چنئی دے قائد محترم خطاب ہوئی شف خبر سرا یورو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم जनाब सदर मोहतरम उलमाए किराम वज़ीरिस्तान ढेर गैरतमंदों पर इस्लाम मयनों पदीन सरशिंदलो मुजाहिदो मुसलमानान उरुणो लडेर मुदेबा अल्लाह मात तौफीक राख चिमाद वज़ीरिस्तान तो मरकजी मकाम वाणो पखावरे बांधे वज़ीरिस्तान लोरुणो सर मुलाकात मादल हाजिरी उकड़ला पदक मैदान के और पटोल लारे चिता सबकुम इखलास बकम मोहब्बत मुश्ता तो धर कराए हुए ज़रे कुमिना इतासो इधर खुलूस और इधर मोहब्बत शुक्रिया अदा कौम और पदक कामयाबी जलसे और दे पे इनेकाद और पदक कामयाबी जलसे के तालोई शिरकत पदे बांधे तासुत सलाम पेश हो इमाम मुहतरम उरुनो लदे लपासा जो देर ज़्याद कदर मनियम में तासो चिदलता सब कामिस तुमसे कबायली मुश्किलात औता से जनंद जलसे बरकत दिमाग पर आतलो अगर तमाम खबर मुअत्तल करे और तक जलसे शिरकत दे पारमो देखपल इत्तिफाक मुजाहिरा उकड़ा अल्लाह दिस्ता सदा इखलास कबूल की और तक मोहब्बत अल्लाह तर क़यामत पूरे कायम और दायम तास्ता अल्लाह नसीब इमाम मुहतरम उरुनो ज़लडेरो दे इदारो दे बैनुल अक़वामी इदारो ले इरादोना एदुल मनसूबोना देर बाखबर सरायम
15 کاله زه دلته ولې نسوای راتلی د هغې تذکره ملګرو وکړله خو زه صرف دا خبره کول غواړم چې دغو قوتونو دا خیال و چې موږ به وزیرستان قبایل او جمعیت علما ترمنځ فاصله پیدا کړو د فضل الرحمن له زړه نه به د قبایلو محبت وباسو قبایلو له زړه نه به د فضل الرحمن مینه وباسو لیکن نن په دغه اجتماع کې تاسو ثابت کړله چې د دې دنیا یو طاقت هم که زه دلته راځم او که نه راځم د موږ او د تاسو تعلق نسي ختمولی دغه رشته نسي ختمولی ولې چې د دغه رشتې بنیاد لا اله الا الله محمد رسول الله ده او په دغه کلمې سره تړلی یو په دغه کلمې مو پاکستان جوړ کړی ده خو ورونو هرچند چې موږ دعوه ده چې پاکستان د لا اله الا الله په بنیاد جوړ شوی اویا کال هم سره تیر کړل ما په ژبې باندې ډېر په افسوس سره دا خبره راځي او موږ من حیث القوم الله ته شرمنده یو چې موږ تر اویاو کالو زیات لا اله الا الله سره ټوکې او ملنډې کړي بیا به څرنګه موږ د الله د رحمت مستحق ګرځو ما ته معلومه ده چې د نن د دغه حکمرانانو هغه وکیلان چې ما ته راغلي دي ما سره څو میټینګونه کړي دي او ما تر مخې دا خبره کړې ده چې د پښتنو په سیمې کې د مذهب جرړې زورې دي د مذهب ولې زورې دي او دغه زورې ولې رباسل هغې دپاره موږ سره عمران خان نه زیات مناسب بل سړی نه و په هر علاقې کې نوي نوي قوتونه پیدا کړل چې هغه قوم ته یو سبق ورکوي چې د ریاست د مملکت او د مذهب ترمنځ رشته ختمه کوي موږ په پارلمنټ کې او دغه قوتونه او دغه جماعتونه چې نن د سیکولرزم خبرې کوي موږ تر مخې دا خبرې کړې دي چې پاکستان به هغه وخت کې آسودی او پاکستان به صرف په دغه صورت ترقي کوي چې د پاکستان تعلق له مذهب سره ختم ولې مذهب فرقې پیدا کوي فرقې تعصب پیدا کوي فرقې نفرت پیدا کوي فرقو له وجه نه قوم خپل منځ کې جنګېږي نو ما راسي چې دا خبره هم سره زده کړو چې پاکستان جوړ شوی ده د پاکستان تمام مذهبي سیاسي جماعتو مشرانو له اول ورځې نه دا کوشش کی چې پاکستان کی فرقو ترمنځ تعلقات شي تمام مذهبي جماعتو مشرانو په هر دور کې دا کوشش کړی ده چې د مذهب اختلاف په بنیاد
موږ به له یو بل سره ګزاره کوو بدي او جنګ جګړې به نه کوو چې پاکستان جوړ سه لا تر اوسه پورې موږ دغه کردار موږ د مذهب په بنیاد د قوم ترمنځ فساد او د جګړو خبرې هغې نه انکار کوو اختلاف به وي خو اختلاف پسې شاته رویه خو زه ما د تاسو پوښتنه کوم چې دا فساد یو د فرقې په بنیاد باندې ده دا فساد یو د مذهب په بنیاد باندې ده تاسې قومیت په بنیاد باندې جګړې نه دي جوړې کړې تاسې د قومیت په نارو نفرتونه نه دي پیدا کړي تاسې د پښتون او د بلوچ بدي نه ده پیدا کړې تاسې د پښتون او د پنجابۍ بدي نه ده پیدا کړې تاسو د سندھی او د مهاجر بدي نه ده پیدا کړې تاسو د سرایکی او د پنجابي بدي نه ده پیدا کړې دا ټول نفرتونه د ژبې په بنیاد د علاقې په بنیاد د قومیت په بنیاد دا تاسو پیدا کړي دي او د قیادت دغه چې ما ته مخامخ ناست شو بیا خو پکار ده چې په ملک کې د تا سیاست نه ته په کوم بنیاد باندې راوځې او ما ته مخ د قوم خبره کوې که ما صوبه ده د ما خپلې صوبې حقوقو اوله نرم ما پورته کړې ده که د پنجاب حق ده که د سند حق ده که د بلوچستان حق ده که د پښتونخوا حق ده موږ په دغه باندې ولاړ یو د جمعیت علماء اسلام منشور چې قرآن و سنت په رڼا کې جوړ ده د هر یو حق تسلیم کړی ده د هر یو اختیار تسلیم کړی ده په خپلو وسایلو باندې خپل اختیار تسلیم کړی ده لیکن تاسو همیشه دپاره په دغه بنیاد قومونه جنګولي دي قوم جنګول د تا کردار ده قوم جنګول دا د مذهبي خلکو کردار نه ده ها مذهبي خلکو چې خلک شته چې هغه دوکانداریګانې دي کله شیعه او سني په نوم باندې قوم جنګوي کله دیوبندي او بریلي په نوم باندې قوم جنګوي کله په یوې نارې او کله په بلې نارې خو دا قوم چې کله په دغو نارو باندې جنګېږي نو دا د حکومتو ضرورت ایجنسان یې جنګوي هغه ورته منصوبه بندیانې کوي ریاست یې خپل منځ کې سره جنګوي ولې چې د هغو ضرورت یې په هغو نو دغه عناصر چې په قوم کې او په ملک کې نفرتونه پیدا کوي دا یې تا چترۍ لاندې وخت تېروي دا یې تا په سرپرستۍ کې دا کارونه کوي نن جمعیت علماء اسلام ځکه معطوب ده چې هغه په ملک کې د دغسې جګړو ملګرتیا نه ده کړې جمعیت علماء د پرامن ماحول د پرامن پاکستان خبره کړې ده زما د وزیرستان وروڼو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له دغه برګې جنډې سره تاسو مینه له جمعیت علماء اسلام سره تاسو مینه تاسو په زړونو کې د علماو قدر نن هغه قرآن چې هغه رڼا کې به تا خپل زندګي تېروله تا کور او خاندان به د قرآن او د حدیث په رڼا کې ژوند تېراو تا به خپله زندګي د عالم په رهنمایي کې تېروله تا به عالم نه مسله پوښتنه کوله هغه به یې تا رهنمایي کوله نن هغه قوتونه پیدا اصلل چې تا ته وایي چې قرآن کریم خدا خو زړې خبرې دي دا یې زړې زمانې مسلمانان دي دا یې زړې زمانې مجلسونه کوي راسې نوې زمانہ نوی تهذیب نوی سبق نوې زمانہ نوې ترقی نو حضرت امام مالک رحمه الله هغه فرمي چې یاد وساتئ په آخر زمانې کې به هم د دنیا اصلاح په هغو اصولو باندې کېږي چې په کومو اصولو باندې نن د زمانې اصلاح کېږي نعرہ تکبیر ته د قرآن له رهنمایۍ نه بې نیازه نسې ګرځېدلی
تو د نبی علیه الصلاة والسلام د زمانه د خلفای راشدین د زمانه د هغه زمانه له تعلیماتنا بے نیاز نه سي ګرځېدلی او قبایلو یاد وساتئ چې ستاسو دغه رشته کم قوت ماتولو کوشش کوي تا د قرآن نه لرې کوي تا د پیغمبر نه لرې کوي تا د پیغمبر د جنډې نه لرې کوي تا د علماو نه لرې کوي انشاءالله دغه قوتونو ته په میدان کې ولاړ یو مقابله به یې کوو تر هغه وخته پورې به یې کوو چې څو پورې په موږ کې الله تعالی موږ نعرہ تکبیر قائد کا قدم بڑھاؤ قائد قدم بڑھاؤ زما محترم ورونو تاسو د انضمام خبرې کوئ ملګری خبر دي کومه د قبایلو جرګه وه په هغې کې د وزیر قوم نمایندګي هم وه په هغې کې د مسعود قوم نمایندګي وه تر باجوړه پورې تمام قومونه په هغې کې شریک وو هرې قبیلې نمایندګي وه او دغه جرګه چې په هغې کې د قبایلو 4,000 نمایندګان موجود وو په کومو علاقو کې چې شیعهګان اوسېږي د هغو نمایندګي موجوده وه که په کومو علاقو کې سیکان اوسېږي سیکان پکې موجود وو هندوان پکې موجود وو په قبایلو کومې سیمې کې چې عیسایان اوسېږي هغو نمایندګان پکې موجود وو صحافیان پکې موجود وو هره طبقه موږ راوستې وه په یو پلیټفارم مو ودروله او یو مطالبه مو وکړله چې قبایلو سیاسي مستقبل هغه د قبایلو په مرضی باندې طی کړو زما ورونو ما سره په خپله امریکایانو لیدلي دي ما خپل میټینګونه له امریکایانو سره سوي دي او ما ته صفا ویلي چې تاسو به خامخا دا انضمام کوئ زه چرنګ د یو حکومت دا خبره ومنم چې تا دا کار د امریکې په دباو نه ده کړی ما ته یې پخپله ویلي دي ما ته یې ویل وایي ته خو د قبایلو نماینده نه یې د قبایلو خپل نمایندګان ټول د انضمام په حق کې دي ما چا غلطه خبر درته کړې ده په دې وخت کې د قبایلو 19 ممبران دي او په 19 ممبرانو کې 15 ممبران د انضمام خلاف دي او 4 ممبران دې په حق چې دي داسې نه ده ما داسې به زه اوس درته ثابته کړم هغه نورې خبرې پرېږده چې کله بل راغی اسمبلی ته تمام قبایلي ممبران اسمبلی نه ووتل ووټ نه کوي استعمال سوا د یو دوه او بهر صحافیانو پوښتنه ورنه وکړله چې تاسو ولې ووټ نه کوي استعمال وایي که موږ دا ووټ استعمال کړی وای د انضمام په حق کې موږ خپلو خلکو ته واپس نه سوای تللی په هغه وخت کې شاید سرکار عباسي وزیر اعظم و بیا هغه پرسته وویله چې دوی مجبوره وو که انضمام په حق کې ووټ اچولی وای خپلو علاقو ته نه سوای تللی نو ثابته شوه که نه چې دا د قبایلو مرضۍ خلاف کار او ما په اسمبلی کې ورته وویل چې که ته د قبایلو انضمام فیصله او د دوی د سیاسي مستقبل فیصله د دوی په رضا نه کوې یوه ورځ به ووینې ته او ډېره نږدې به ووینې چې هندوستان به کشمیر باندې قبضه کوي دغسې به قبضه په کوي لکه دا تا چې په فاټا باندې وکړو शरीयत लाना चाहते हैं झूठे हुक्मरानों से यहूदों के दलालों से काहिद फजलुर रहमान के संग धरती को बचाना चाहते हैं नतीजे सरा वतला वेले मोर बाहर काल قبایلو ته 100 ارب روپۍ ورکوو
लस कालो पोरे बा ज़र अरब रुपए और पूरा को सबब को सड़कों न बजोड़ो स्कूलान बजोड़ो कॉलेजों न बजोड़ो अस्पतालों न बजोड़ो और कबायली इलाके खलको मेयार जिंदगी बतौर उजत को चिदा बंदोबस्ती इलाके और सेटल इलाके सरबे बराबर रहो सर तो यो कार के सर अरब वादा तो फर्क करे ओस चलोर काला वो बता तो चलोर कालो के लाश पर स्पेतो अरब उतर रुपए दे रसावली उस तरह तो बुला रखी हो या कैंप लगे दिला वो साड़ा के गोश्ता बुलदा कैंप लगे दिला वो स्कूल है गोश्ता पर हिसाब मदे हो बकारो जो कोई रास्ते के वो सर शायद रवान में जोड़ो वो तमाम में फाटा इलाके के बजाय दरेव कालो के स्कूल चाहता नहीं मिला ता तालिब नन हम भगजी बुलाता ता नौजवान नन हम भगजी अनपढ़ था लेकिन मुड़ ऐलान होकर चिबुड़ इंतजाम दा फैसला मुतस्लिम और दा तहरीक रवान दा उस्ताद मनवाड़ पे वजी हो देते जलसा में आयो दादे तमाम वज़ीरिस्तान जरगो बोरो दे कबायलो जरगायो बोरो बदले जलसे के तासु चराया था इंज़माम कबलो कहने कबलो ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर इंज़माम ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर इंज़माम ना मंजूर। अगर आप साबित कर चुके होते कि तुमने इंज़माम के बाद कबाइल की जिंदगी को तब्दील कर दिया है, कबाइल के लिए खुशी का पैगाम लाए हो, तुमने हर साल 100 अरब रुपए कबाइली फाटा को देने का अहद किया था। आज 4 साल गुजर गए हैं इंज़माम के और अब भी 50 अरब से ज्यादा और 60 अरब से कम पैसा मिला है 4 साल में। 3 सालों में एक स्कूल भी पूरे फाटा में किसी को नहीं मिला है। ये क्या है? तुमने कबाइल को समझा है कि ये बस कबाइली लोग हैं, इनको बेइज्जत कर दो कोई मसला नहीं है। सफा खबर तक टोल पाकिस्तान यो पॉलिसी दा टोल इदारे यो तरफ तसी कसम दे कबाइल को यो पटकी है नौर को मौलाना जिंदाबाद मौलाना जिंदाबाद मौलाना जिंदाबाद मौलाना जिंदाबाद मौलाना। माजरू दर्द कई खुदा तेरो शुलो कालो के जब कबाइल सब तेर सोल कम मरगुना पे तेर सल कम जोगले पे तेरे सोले लुकोरोना बेकोरा पखपल वतन के महाजर तो सरे और स्पिन सरे पल्लारे कुसो के पकड़ कई ताजे मां इज्जत दूर आसान वाला ताजे मां कबाइल दूर आसान वाला कबाइल बर्दाश्त करा कबाइल तहम्मुल नकार रखस्ता है याद उसाते ता तुमरा नाकाम हुकूमत पता हुआ के वो पाकिस्तान के चे गरीबी तुमरा ज्यादा असला चे दरे गरीबी लासना तो तारीख गोरा वो हस्पानिया के इनकलाबात रागली थी वो शिकागो की इनकलाबात रागली थी वो फ्रांस की इनकलाबात रागली थी वो रूस की इनकलाबात रागली थी कदा लोट रही कदा मईशत तबाही भी कदा महंगाई भी कदा गिरानी भी
नुबिया दा पाकिस्तान ये लयो लो इनकलाब नतन न से बच का हो रहा है। जब इनकलाब रावलो को भी धरा वालो इंशाअल्लाह नन स्पष्ट करोड़ पाकिस्तान de गुर्बत लड़ी की नल्लान दुश्मन तेरे नन 5 करोड़ पाकिस्तान de चलो सफा उबन मंदे नन 5 करोड़ न ज़्यादा पाकिस्तान टोल कड़ा और टोल कोट पे 21 कोटे की जिंदगी तेरे तब अवयव कालो कि तो हक न और कड़ा है और बेद दास हुकूमत रमान मुसल्लत कर चे नोरे पे कौम टी टक रहा नन ग्रानी कम जीतो वाला सा नन चिड़ी कम जीतो वाला सा नन उड़ा कम जीतो वाला सा दल नन वाड़ी कम जीतो वाला सा दल नन पेट्रोल कम जीतो वाला सा दल गरीब सड़ाए नन जोन तेरा वाला सा गरीब सड़ाए बाजार ना पुलो बचोता राशन नसीरा नन नगदौर पाकिस्तान के राग है चे खलक तब दर हद पर रावल चे खलक पूरे गुर्दे खर्चे तब दर हद पर रागल चे बच्ची बाजार तरुबासी कतबल के दिली बच्चे बराए फरोख्त फल बच्ची खर्चे तब तक हद पूरे खबर रागला चिखपल जान मड़की और दुनिया तक कर्ब में से तेरा वाला तब तक से पूरे खबर रागला चिखपल बच्ची तक पल उस्तर मुम्मख अलाल की वही चिखपलो बचोल वुडा नस्ल कता दावा दल पाकिस्तानी ज़ुबान इधर वो हुक्मराना और लासना तासो पाकिस्तानी कौम तो वर्ष सकरल पतांजलिम हुकूमत रावस यौना अहल हुकूमत यौना जायज हुकूमत मुश्को आगा खलक यू चे जानता हुसैनियान वायु लगा हजरत हुसैन दे यजीद प्लास बैत नौ कड़े फजल रहमान दे इमरान खान प्लास बैत ता तैयार न था नारे तकबीर कायदे इमाम इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान खैरों के हाथों में अपने हक के अलम बरदार बिके सेलेक्टेड के चमचे बने उनके लिए अच्छे बने एक बार नहीं हर बार बिके दस्तारों पे दस्तार बिके मुश्किल उदमान मुहतरम औरनो मुझे इंशाअल्लाह दे अल्लाह पे इमदाद सरा दाखपुरा कलिमती के दो तो वर्म इंशाअल्लाह मासरन डाट दा मास्तर गिनन सड़ेगी चिक मुर्दलता लपिंजर इस्तकालोना दासी जलसन न देखड़े जदलता नैम रागले तासो गैरत तमे सलाम तासो ईमान तमे सलाम चिदे पैगंबर जन्नम उठी दो तो वर्ग नकला दब इंशाअल्लाह सफर कुल जारी साथी मुस्तकबिल मंजिल और जय मालूम है और वह मकाम तजान रसो तकलीफात बराजी इम्तिहानात बराजी बर्दाश्त को हुए यो तरफ तो हो दुई पॉलिसियां ने दुमरे कमजोर है और गलत पॉलिसियां दी चिखपल मुल्क अवाम लोडे मुल्क और बल तरफ था अफगानिस्तान बॉर्डर है हम बंद कर चे कबायली से में खलक कदे तरफ तो देखा अफगानिस्तान तरफ तो दी मारून ने उड़ाड़ दी मिलियन ट्रकों उड़ाड़ दी पागे के अनार था पागे के टमाटर था पागे के सेबान था मेवे दी
अंगुरान दी दा खराबी लेकिन बॉर्डर और तो बंद कर दी अगर तरफ खलक हम बर्बादी जी दे तरफ खलक हम बर्बादी माद हुक्मराना ने बेबरकती हुई ना पुल कोर के हो बेबरकत दी बल कोर तो हम बेबरकती और वावस अगर कठारा वावे खपले पयम तोई के बोले वा पयम तोई मुदार खलक अफगानिस्तान के इनकलाब राह सल काला अल्तद अमारत पहवाले जिहाद वर्ष अमरीके खिलाफ लहगे नमख के दरुस खिलाफ लचनवेश तो कालोना अफगान कौम पर जंग के दा बची पर जंग के पैदास वल पर जंग के जाड़स वल लेकिन अब खल को फुल इस्तिकामत शकारक और आलमी कुव्वतुल शिकस्त वर्क नन कोशिश कई अमेरिका हम कोशिश कई मगरब और यूरोप हम कोशिश कई जब अफगानिस्तान माने पाबंदी हो लगे अफगानिस्तान हुकूमत ला न तस्लीम हो माता अमेरिका नाम रागली हो माता वेचे तालिबान अगद ये वाली मुझसे जमानत राखी कि इंसानी हुकूक और हिफाजत बकई नमाज़ ता खबर सर कहता हो सर मुआहिदा करे दा दस्तखत और सर करे दी खतर के नचता मुआहिदा और सर करे दा तब कुम खुले वाए जदा हुकूमत तस्लीम हो ताज मुआहिदा और सर कवला नो अल्तबद इंसानी हुकूक जिक्र और सर करे होगा तो चले अफगानिस्तान तश्ते दे अल्तबद ख्याल करा उसे इंसान हक अफगानिस्तान के महफूज न था उससे तो पाबंदियां ने पे लगे हुए चाहे अफगानिस्तान अमारत तब इमदाद न वर्को नुचिदा खलक इमदाद न की वर और अफगानिस्तान के लोग राय सी दागा बहम इंसानी हक बुजुर्ग के राजी का नाराजी और स्ताद रवैये लासा स्ताद पॉलिसी लास्ता अफगानिस्तान सर पता को हालात के तासर इमदाद न वके न बेबद दर इंसानी हक पामाला और के यो तालिब जिम्मेवार नहीं अमारत जिम्मेवार नहीं तो दुनिया बजाएगा जिम्मेवार जखपुर पाकिस्तानी इदारों तो हम दावाएं चिका अफगानिस्तान सर मुल्क बतौर रियासत पाकिस्तान इमदाद नौकू न अफगानिस्तान के बाद दे इंसानी हक दे तबाहे दे जिम्मेवार हुआ पाकिस्तान हम अफगानिस्तान इस खित्ते में जुग्राफियाई अहमियत रखता है अफगानिस्तान पूरे एशिया का दरवाजा है अफगानिस्तान के हालात का असर पूरे एशिया में पड़ता है 40 साल जंग के बाद बिल आखिर अमेरिका ने अमारत इस्लामिया के साथ मुआहिदा किया है और अमारत इस्लामिया का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा अमेरिका ने मुआहिदे में अमारत इस्लामिया को तस्लीम किया है फिर उसके बाद क्या हक है आपको कि आप कहते हैं हम तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे क्या हक हासिल है आपको कि आप नए शरायत लगाएंगे अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की फिक्र थी तो मुआहिदे में इसका जिक्र कर लेते तुमने मुआहिदे में भी इसका जिक्र नहीं किया आज तुम्हें फिक्र हो गई सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान पर इक्तिसादी पाबंदियों के लिए तुम अपने लिए नाजायज बहाने तलाश कर रहे हो इंसानी हक वो तो इस्लाम की बुनियाद है इस्लाम जब अमन की बात करता है तो अमन का माना इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है और इंसानी हुकूक
इंसान की जान से मुताल्लक, इंसान के माल से मुताल्लक, इंसान की इज्जत और आबरू से मुताल्लक हुकूक का नाम है। तुम औरत के हुकूक की बात करते हो, हम कहते हैं हम औरत के हक की बात करते हैं। तुम बच्चों के हुकूक की बात करते हो, हम कहते हैं हम बच्चों के हुकूक की बात करते हैं। बच्चा जब तक बालिग नहीं होता, अल्लाह ताला भी उसे अपने हुक्म का पाबंद नहीं बनाता। अगर बच्चे को अल्लाह अपने हुक्म का पाबंद नहीं बनाता, इंसान कौन होता है जो नाबालिग बच्चे को अपने हुक्म का पाबंद बनाए और उस पर मशक्कत मुसल्लत करे। लेकिन हुकूक की तशरीह में फर्क है। तुम मादर पिदर आजाद मुआशरे की बात करते हो, तुम बेहया मुआशरे की बात करते हो, तुम एक नंगे मुआशरे की बात करते हो, तुम एक बरहना मुआशरत की बात करते हो, और हम ऐसे मुआशरे की बात करते हैं जो कुरान और सुन्नत के ताबे हो। क्योंकि कामयाबी अल्लाह की दी है, फर्क इतना है। लेकिन अगर मेरा मुल्क है और ये मुल्क आज़ाद है और पाकिस्तान खुद मुख्तार है और पाकिस्तान का आईन कहता है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलुकती मजहब होगा, अगर पाकिस्तान का आईन कहता है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी, अगर पाकिस्तान का आईन कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून साजी नहीं की जाएगी, तो फिर इस उसूल के बुनियाद पर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बात होनी चाहिए। तुम न कुरान को बुनियाद बनाते हो, तुम न सुन्नत को बुनियाद बनाते हो, तुम न अपने पाकिस्तान के आईन को इसकी बुनियाद बनाते हो और कहते हो इंसानी हक यानी मादर पिदर आजाद मुआशरा, जिसमें न औरत की हया है, न उसकी इज्जत है, न उसका नामूस है, और औरत की इज्जत और नामूस को तार तार करने वाला वो तो खुद हमारा मुल्क का हुक्मरान है। उसे क्या हक हासिल है कि वो औरत के हक और इज्जत की बात करता है। हर मख्तूर बराजी और मुश्तमल शुद्ध हुकूक ज़फ़्रा के ताकि मुखूरा हुकूक बाजार के पैसों खर्चो रंग खुलट खुशिशों के ऊपर है और खुद अकल रंग सड़े बंदे गए और तो मुल्क में हुकूमत ना कोई यानी जब कौन ने बेगैरत कौन लुट करेगा और बयाना अहल दुमरा चरंद पाकिस्तान मईशत शेनस्त इंडिया मईशत तरक्की कई, बांग्लादेश मईशत तरक्की कई, ईरान मईशत तरक्की कई, एशिया मुल्क तरक्की कई, जो टोल परफॉर्मेंस के यो पाकिस्तान दा चिदहरे सालाना तरक्की तखमीना 0 बराबर आखिर तक मुल्क सर मस ख्याल यो नया बांग्लादेश जोड़ा हुए बगावतों पैदा कवे मन के इस्तेराब पैदा कवे पाकिस्तान सर खल्क वाबस्तगी अगर कमजोरी कवे उन्होंने मुझे पाकिस्तान वफादार है अतरजान नबुल चुका वफादार बनून न खबर दियो खुद खैर ख्वाहे लारे अब मुश्किल तय कहो चाप लारे हम पुजोर न तेरा बात मन रहे कताब पनिस बांधे दे पाकिस्तान खैर ख्वाही दाई चिमुश बदे अमरीकी गुलामी को कताब पनिस बांधे दे पाकिस्तान खैर ख्वाही दाई चिमुश बदे यूरोप गुलामी को नुमा ऐलान दादा चिमुश दग गुलामे तो तैयार नहीं हो मुश बदे पाकिस्तान खैर ख्वाही
پدې کې بولو چې موږ د الله غلامي وکړو د هغې بدل کړو अमेरिका का जो यार है आश्कारा है गरीबों का सहारा है गरीबों का सहारा है काहिर दिलेर हमारा है मौलाना जिंदाबाद इंशाअल्लाह अजीज इधर हुकूमत खिलाफ मुस्तहरिक रवान लदर जी ने वापस जम چې دغه ځای ته ځمه نو په 13 تاریخ په انشاءالله په کراچۍ کې ریلی او لوی جلوس به وي تمام د پاکستان حزب اختلاف قیادت په هغې کې شرکت کوي بیا به انشاءالله په 19 تاریخ باندې د نومبر په کوټه کې یو زبردسته مظاهره او بیا به په 20 تاریخ باندې د نومبر په پېښور کې لویه مظاهره او له هغې نه بعد به پوره مسلسل د مظاهرو او نوي پروګرامو اعلان کوو او په هغو اعلاناتو کې به دا هم وي چې انشاءالله اسلام آباد ته به ټول قوم روان وي इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह نو څرنګه ده قبایلو اسلام آباد ته وځو که نه وځو لبیک 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 که موږ د اسلام سره مینه یي نو موږ به میدان ته وځو که موږ د پاکستان سره مینه یي نو موږ به میدان ته وځو په کورو باندې کلي نه فتح کېږي میدان ته به وځي دا د قبایلو وطن ده تاسو ګیلې وکړئ له عدالت نه مو ګیله وکړه له پولیس نه مو ګیله وکړه له ډیپټي کمشنر نه مو ګیله وکړه نو خو ما خو درته ویلي وو چې نه ده درنه پوره نیسه یې کولی نیسه یې کولی نیسه یې کولی نو ولې مو خامخا ځان ته دا امتحان کړی اوس نه زاړه یې نه نوي یې پته مو نه لګېږي چې اوس څه ښایې تاسو خو زه یو نصیحت درته کول غواړم قبایلو خپل قبایلي رواجونه مه پرېږدوئ خپلې مرکې په خپلو جرګو خلاصوئ خپلې ستونزې د خپل قبایلي جرګو په بنیاد باندې خلاصوئ جرګه مخکې وه او جرګه ډېره ښه مسله حل کوي خو دلته پولټیکل غلطه کوله افتیار غلطه نه کوله افتیار غلط استعمالېده قانون به ویله جرګه جوړه کړئ پولټیکل به ملکان راوغوښتل جرګه به یې جوړه کړله ګوته به یې ورنه ولګولې دوی به یې رخصت کړل فیصله به ده پخپله لیکله فیصله به د جرګې نه وه نتیجه به دا وه چې هغه دواړو فریقین ته قبوله نه وه هغې جرګې فایده نه کوله ته دغو قبایلو مشرانو ته جرګه او مرکه ور پرېږده دغې مسلې حل کېږي او که نه حل کېږي دې خلکو کله دا نه دي ویلي چې موږ به د حکومت تعاون نه اخلو خو دلته خو داسې لږ مشهوري ده چې یو غر ده او ستا غر له قیمتي شیانو نه ډک ده بیا به تا ته په غر کې بدي در واچوي بیا چې بدي در واچوي بیا به ریاست راشي په غره به قبضه وکړي په هغې خاورې به قبضه وکړي بیا دا داسې مسله وي وایي چېرې دوه شرشڼې وې په خپل منځ کې په جنګ وې پیشۍ راغله او په هغه دواړو چرچڼو یې حمله وکړله او دواړه یې وخوړلې نو چې دواړه یې وخوړلې نو په برېتو یې لاس تېر کړ او ویل یې شکر ده چې زه راورسېدم ګندې خون خرابه به سوې وه اول قومونه سره وجنګئ بیا د هر جنګ پر نتیجې کې په خپله داسې قبضه په وکړي بیا وایي شکر ده چې زر ورسېدم که دا به ډېره خون خرابه سوې خون خرابه په خپله کوي فساد په خپله اچوي ای تر پردې شاته ناست او بیا وایي په موږ به الزام نه لګوو نو چې تر پردې شاته ناست دی او ته سازش کوې شیطاني کوې قومونه جنګوې او بیا وایي ما خو نه دي کړي
خو شیطان دغه چار کوي که نه ښکاري نه او شیطاني کوي قومونه سره وجنګېږي شیطان وایي زه خو نه یم خبر انشاءالله العزیز دا مجلسونه موږ نشي خطا کولی انشاءالله قبایلو مستقبل به د قبایلو په خپل لاس کې او چا پلار ته موږ دا اجازت نه ورکوو چا دې په موږ باندې خپله مرضي مسلطه کړي ټیک ده که نه ده په دې خبرې به ولاړ یو د غیر مطابق په مخ ته سفر کوو او پاکستان وطن کې به د عزت زندګي غواړو خپلې خاورې عزت به غواړو د خپل شرم عزت به غواړو د خپل کور عزت به غواړو د خپلو سپین ږیرو عزت به غواړو د خپل پټکي عزت به غواړو او د خپل قبایلي حیثیت عزت به غواړو الله مو دې درانه ساتي الله مو عزتمن ساته الله مو قدرمن ساته ډېره ډېره شکریه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعو وکي وغټه دعو وکي یا الله ارحم الراحمین ذاتي دغه نن جلګه دغه نن لوی عظیم الشان پروګرام د ټول دنیا د پوره د رحم ذریعہ وګرځوي یو داسې خیر رحمت رو نازل کړي دغه لوی اجتماع په برکت سره خدا د خیر بارانونه وکړي دا په کوم کې کیمه جګړه نو خبرې دي یا نن ورځې د خیر ذریعہ وګرځوي د هدایت طرف ته راونه کې د هدایت طرف ته راونه کې خدا پاک چې څوک شیطانات کو وخت اول هدایت وکړي کنیا د شیطانات خپل خاطو کې خدا په کومینه کې اتفاق اتحاد روواله امیر دا کومین مینا دغه قائمه دایمه ولاره خدا د هر قسم مصیبت نه مسوتي آمین آمین د انصار الاسلام ملګری خپل سفینه درست کړئ او چې څومره ملګري دي